गौसुल आजम मज भंडारी मदद केबला काबा मौला बा मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला নবীর প্রেমে পড়ো দরুদ সকলে শাফায়াত করিবেন নবী হাসরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা নবীর প্রেমে যারা দিল গলে না হাবিয়া দোজখে তার ঠিকানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা मोहम्मद खबर लो या रसूल अल्लाह खबर लो मेरे आका मेरे मौला खबर लो सलातुनिया रसूल अल्लाह सलामुनिया हबीब खुदा खुदा है खरीदार मोहम्मद खुदा मिलता है दरबारे मोहम्मद सला दुनिया सलामुनिया मोहम्मद मुस्तफा नूरून अला नूर हबीबे किबरिया नूरून अला नूर सला दुनिया मोहम्मद मुस्तफा नूरून अला नूर तमन्नाए खुदा नूरून अला नूर सला दुनिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मरहबा या मरहबा जलवागर हो या इमामुल मुरसलीन जलवागर हो रहमतल लिल आलमीन मरहबा या रहमतल लिल जलवागर हो गमज़दों की दस्तगीर जलवागर हो हादी रोशन जमीर मरहबा या रहमतल लिल जलवागर हो अंबिया की मुक्तदा जलवागर हो औलिया की पेशवा मरहबा या रहमतल लिल जलवागर हो जलवाए नूर खुदा जलवागर हो या मोहम्मद मुस्तफा मरहबा या रहमतल लिल गौसुल आज़म मजबंदारी मरहबा मरहबा या गौसुल आज़म मजबंदारी गौसुल आज़म आशा है मजी भंडारी आचरागे उम्मताने अहमदी मरहबा या
गौसुल आज़म मज भंडारी मजहरे असरार कुदरत गौसुल आज़म आप हैं आईनाए अनवार वहदात गौस आज़म आप हैं मरहबाया गौसुल आज़म मज भंडारी मरहबा गौसुल आज़म शम्सु बाबा मरहबा मरहबाया बस तो अलग होगी खैरुल अनाम वास्ते ताज़िमों की करना क्या मैया नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम मोहम्मद नामो है प्यारा और शापार हक ने पुकारा सच पैगंबर है हमारा सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह डरने वालों को उठा लो मरने वालों को बचा लो कैद से सबको छुड़ा लो अहमदीना में बुला लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अपनी तो नूरे रोनो बीनी खिले ध्याने रोछो भी अपनी ना एले दुनिया आधारे डूबी तो शोभी या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलाम गौसिया या गौसो सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह दारे पे हज़ीर भिकारी तुमी हो पापीर कंडारी तुमी हो मुक्तिर दिशारी ऐशा है बाबा भंडारी सलाम आया मुर्शिद सलाम या मौला प्रेमी के नयन पुतुली रहमतेर दो
রখলি দাও দাসে চরণ ধুলি সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া গাউসু সালাম আলাইকা ইয়া মুরশিদ সালাম আলাইকা ইয়া মাওলা সালাম আলাইকা बलगल उला बिकमालिही कशफत जा बिजमालिही हसनत जमीउ खस्वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत जा बिजमालिही हसनत जमीउ अस्सलामै नूर चश्मे अंबिया अस्सलामै बादशाहे औलिया अस्सलामै नूर चश्मे अंबिया अस्सलामै बादशाहे औलिया सद मरहबा गौसुल आजम शाहिन शाहे मज भंडारी गौसे रहमान पैदा हुए सद मरहबा गौसे आजम पैदा हुए शाहिन शाहे मज भंडारी गौसे रहमान पैदा हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल आज़ीम। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি এই সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিপূর্ণভাবে ঈমান আমল পরিপূর্ণ রাখার জন্য যুগে যুগে নবী, রাসূল, গৌস, কুতুব, আবদাল ওনাদেরকে পাঠিয়ে মানুষের বিভ্রান্তি থেকে পুনরায় ফিরিয়ে ঈমানদার রূপে কবুল করার নিমিত্ত দান করেছেন। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। এরপর হাজার কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করতেছি দু জাহানের বাদশাহ, নূরে মুজাসসাম, খাতামুন নবিয়্যিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, যিনি সৃষ্টি না হলে এই সৃষ্টি জগতের কিছুই সৃষ্টি হতো না। উনার নিমিত্তে এই জগৎ সংসার মূলে আল্লাহর যে সৃষ্টি জগৎ 18,000 মখলুকাত ওনার নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছে। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওনার প্রতি সেই নবী হুজুর পুর নূর মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হাজার কোটি দরুদ ও সালাম। এরপর সালাম পেশ করতেছি আহলে বাইতে রাসূল, সাহাবায়ে রাসূল, আউলিয়ায়ে কামিলিন, উলিল আমর, মুহসিনিন, মুহাক্কিকিন, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি। আজকের এই মাহফিল 11তম শুহাদায়ে কারবালা মাহফিল বাদ আসর হতে এখন পর্যন্ত চলতেছে। এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন এবং আমাদের সম্মুখে
प्यारे हाजिरीन, आशिक़े रसूल, गुलाम रसूल, आशिक़े अहले बैत, गुलाम अहले बैत, आशिक़े औलिया, गुलाम औलिया এবং এই মিলাদ মাহফিলকে সুসংগঠিত রূপে আমাদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম দান করেছেন, মানসিক, অর্থনৈতিক যে কমিটির মাধ্যমে এই মিলাদ মাহফিল হচ্ছে, আপনাদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে আজকের এই মিলাদ মাহফিলটা এমন একটা বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে, যে বিষয়টা আমরা চুপ রেখে কথা বলতে পারি না। কারণ এমন একটা বিষয়, উম্মতের ভিতর উম্মতের নামধারী এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের উপর যে নির্মম অত্যাচার, অবিচার করেছে, তার বর্ণনা দিতে গেলে আমরা চুপ রাখতে পারি না। কেন পারি না? হয়তো এটা আল্লাহই ভালো জানেন, হয়তো আমাদের ভিতর প্রবাহিত রক্তের কারণেও হতে পারে, নয়তো আল্লাহর রসুলের প্রেমেও হতে পারে। আসলে আমার পূর্বে যারা আলোচনা করেছেন, ওনারা মোটামুটি অনেক বিষয়ে আলোচনা করে ফেলেছেন। কারবালা পর্যন্ত হযরত আবুল হোসেন মিয়াজি আবুল হাশেম মিয়াজি মাদাজিরুল আলীও আলোচনা করেছেন, কারবালার প্রান্ত পর্যন্ত উনি আলোচনা করেছেন। আজকের এই মিলাদ মাহফিল যেহেতু আহলে বাইতের স্মরণটা আসলে জিকির স্মরণ, জিকিরের একটা অর্থ স্মরণ। আমরা আজকে কার আহলে বাইতকে নিয়ে আলোচনা করতেছি, কার আহলে বাইতের স্মরণ করতেছি? আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের আলোচনা করতেছি। তাহলে আমাদের আলোচনার শুরুতে আমাদের ছোটখাটো ভাবে আমি কিছু আলোচনা করে যাব, যেহেতু এই বিষয়গুলোতে অলরেডি আলোচনা হয়ে গিয়েছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে পাকে আহলে বাইতের সম্বন্ধে একটা আয়াত নাজিল হয়েছে, সূরা আহজাবের 33 নম্বর আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ, আল্লাহ চাহেন আপনাদেরকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করতেন এবং পুত পবিত্র রূপে গ্রহণ করতেন। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি এই কথাটা কেন বললাম? আজকের এই দিনে খুব দুঃখের সহিত বলতে হয়, এমন কিছু জালেম রূপী ইয়াজিদপন্থী এই যুগে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে। আমি মিথ্যা বললে বলবেন, যারা ইয়াজিদকে রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছে না, নাউজুবিল্লাহ। আপনার কেন বলতেছে? তারা বুঝাইতে চাইতেছে ছলে বলে কৌশলে ইমাম হুসাইনের থেকে নাকি ইয়াজিদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে বেশি ছিল। সবাই বলেন না নাউজুবিল্লাহ, একটু জোরে বলবেন। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে বলতেছে আহলে বাইতকে পুত পবিত্র করার জন্য। আল্লাহ যদি পুত পবিত্র করে থাকে, তাহলে পবিত্রতা গুণের ভিতরে যাদের বিষয়ে আল্লাহ নিজে ডিক্লেয়ার দিতেছে পবিত্র, তাদের বিষয়ে আঙ্গুল তোলা, যে কোনো বিষয়ে অযোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা আল্লাহর বিরোধী না? আল্লাহর বিরোধী। এইসব ব্যক্তিবর্গের যারা জীবনে একবারও যদি এই ধরনের কথা কেউ বলে, তার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজনীয়তা নাই, সে যতক্ষণ স্পষ্ট তওবা না করে। আমার কথা বুঝবেন। আমরা হুজুর গৌসুল আজম মাইজবান্ডারি, হুজুর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের 27তম বংশধর।
আওলাদে রসুল, সেই রক্ত মাইজভান্ডারের আওলাদের ভিতরে প্রবাহিত। এখানে বিষয় আছে, হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী আল হাসানি আল হুসাইনি কিভাবে হুজুর গৌসে কুতুবে রব্বানী হযরত শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহির পঞ্চম পুত্র হযরত আব্দুর রাজ্জাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রহমতুল্লাহ আলাইহি আপনার বংশধারা, যেটা সাজরা মাইজভান্ডার দরবার শরীফে আছে, যেখানে হুসাইনি রক্ত বিদ্যমান, হাসানের রক্ত বিদ্যমান, সেখান থেকে কোন ক্রমে আহলে বাইতের প্রতি কেউ বেয়াদবি করবে, আহলে বাইতের প্রতি কেউ অঙ্গুলি প্রদর্শন করবে, সেটা মেনে নেবে? এটা কি সম্ভব? সেই জন্যই দেখা যাচ্ছে এখনের যুগে কিছু ফিতনা তৈরি হচ্ছে। এইসব কারণে ফিতনাগুলো কারা তৈরি করতেছে আমাদের বুঝতে হবে। আপনারা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঘেঁটে দেখবেন, মুসলমান সবাই মুসলমান, সেখানের ভিতরেও কি থাকে? মুনাফিক থাকে না? বিধর্মীরা টাকার বিনিময়ে জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে মুসলমান সেজে বসে থাকে, থেকে আস্তে 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 গুড়া কাটে। ঐতিহাসিক যদি আপনি প্রেক্ষাপট দেখেন অনেক পাবেন এরকম। একইভাবে আমাদের সুন্নি জামাতের ভিতরে যদি আহলে বাইতের ব্যাপারে কেউ এইভাবে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে, যারা আহলে বাইতের রসুলকে ভালোবাসে, যারা আহলে বাইতের রসুলকে ভালোবেসে এতটুকু উঠছে, এতটুকু উঠার পরে যদি তারা বলে যে আহলে বাইতের এটা ত্রুটি, নাউজুবিল্লাহ বলেন না? আহলে বাইতের এই ধরনের অবস্থা, নাউজুবিল্লাহ বলেন না? তারপরে দিয়ে এমন কোন আলেমকে এস্টাবলিশ করা যে আলেম আহলে বাইতের দিকে সম্পূর্ণ বিদ্বেষ মনোভাব, তাইলে বুঝতে হবে তাদের ভিতরে কোন একটা কেউ ঢুকে কি করতেছে, কাটাকাটি করতেছে। আমি কিন্তু স্পষ্টভাষী মানুষ, আমি ওরকম লুকোচুরি বাজি কথা বলি না, স্পষ্ট কথাবার্তা বলি। বুঝলে বুঝবেন, আর না বুঝলে আমি এখন এখানে আসি, এখানে না আমি আপনাদের গ্রামে আসি, আসবেন, আমি স্পষ্ট করে দেবো কথা। কোনো ধরনের ভয় ভীতি নিয়ে আমরা চলি না। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদি ভয় পাইতো তাহলে রাত্রের গভীরে কারবালা থেকে চলে যেতে পারতো। রক্ত এটা আছে আমাদের, কথা বুঝেন নাই? এত অত্যাচারের পরও রসুলের বংশ বরাবর রয়ে গেছে। আওলাদের রসুল যেখানেই হোক ওনাকে সম্মান আমাদের করতে হবে, করতে হবে। এবার আসেন, হুজুর কয়েকটা কথা খুব সুন্দর কথা বলছেন, আমি তো ওনার পূর্ণ বক্তব্য যেটুকু শুনছি। এখানে এই অঞ্চল হচ্ছে তরিকতের অঞ্চল, তরিকতের অঞ্চল হিসাবে এখানে বিভিন্ন পীর মাশায়েখগণ আসেন না? আমাদের ইসলামের একটি বড় ভিত্তি হচ্ছে আদব, নাকি? আপনার ভিতরে আদব আছে, আপনার সবকিছু আছে। এটা মাইজভান্ডার দরবারে, ওইটা মাইজভান্ডার দরবারে বলতেছে যে আদব হচ্ছে যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহর ওলিয়ার দরবারে আদব হলো কি? শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তো আপনার সামনে আপনার মুর্শিদ সম্মানিত, মাতার তাজ, সেটা 100%। আপনি আপনার মুর্শিদকে গৌসুল আজমও বলতে পারবেন, এটা আপনার, এটা কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তাই বলে আপনি আরেকজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে কোনো ধরনের বেকায়দামূলক কথা বলে, ষড়যন্ত্রমূলক কথা বলে এই বৃহত্তম মুসলিম উম্মার যেতে সম্প্রীতি, এটা নষ্ট করতে পারবেন না। আমার কথা বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, কথায় ফিরে আসি। তো এখানে যেহেতু আজকের এই মিলাদ মাহফিল আহলে বাইত নিয়ে, তাহলে আহলে বাইত কারা? আহলে বাইতের রাসূল হচ্ছে হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহু, হযরত মা ফাতেমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। এবং হুজুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, টোটাল 5 জন। এই 5 জনকে আহলে বাইত বলা হয়। এই ব্যাপারে হাদিস আছে, এই ব্যাপারে কি আছে? হাদিস আছে। একটা হাদিস আছে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি বলেন যে সকাল ফজরের নামাজের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার গৃহে প্রবেশ করলেন। গৃহে প্রবেশ করার পর একটা সুন্দর চাদর নিলেন, তারকা খচিত। ওই চাদরের ভিতরে প্রথমে হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহুকে ঢুকাইলেন, এরপরে মা ফাতেমাকে ঢুকাইলেন, এরপরে ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ঢুকাইলেন। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। তখন আম্মাজান মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন যে এখানে আমি কি ঢুকতে পারবো?
তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে না, এটা হচ্ছে আমার আহলে বাইত। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। মানে এই পাঁচজন। হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হতে বর্ণিত আছে, ওই যে পবিত্রতার যে আয়াতটি, সেই আয়াতের শানে নজুলে আসছে। উনি বলতেছেন যে এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে ছিলেন। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। সেখানে 7 জন ছিলেন। সেখানে কয়জন ছিলেন? 7 জনের ভিতরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম, হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহু, মা ফাতেমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। ওনাদেরকে পুত পবিত্র করা হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উনি আমাদের আম্মা জান। তো উনি বলছেন যে আমি কি এখানে প্রবেশ করতে পারি? তখন আল্লাহ রাসূল বলছেন না, এইটা হচ্ছে আমার আহলে বাইতের, তবে আপনার আমল ঠিক আছে, আপনার কর্ম ঠিক আছে, আপনি আমার পত্নীগণের অন্তর্ভুক্ত। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আহলে বাইতে রাসূল, আহলে বাইতে রাসূল, যেখান থেকে আমরা আওলাদে রাসূলের সাজারা গ্রহণ করছি। আল্লাহ রাসূলের পুত্র বংশীয় সাজারা আছে। তাহলে মা ফাতেমার থেকে আমরা কি করছি? হযরত আলী, মা ফাতেমার, ইমাম হাসান হুসাইন থেকে আওলাদে রাসূলের ধারা। আওলাদে রাসূল পুত পবিত্র। এখন আমরা সেটা জানি। হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহুকে যদি কেউ বলে যে উনি মদ্যপ অবস্থায় নামাজ পড়িয়েছেন, সেটা কি আমরা মানব? যদি সেটা কোনো খারেজির উদ্দেশ্য প্রণোদিত হাদিস হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কি আমরা মানব? এখানে তো বিজ্ঞ আলেম ওলামা আছেন, আপনারা তো জানেন। আমরা তো কোনো ভুল কথা বলতেছি না। আমরা এই কথা বলার জন্য যদি দায়ী হয়ে যাই, আর দায়ী হলে হলাম, কোনো সমস্যা নাই। দায়ী হলে হলাম, কোনো সমস্যা নাই। লক্ষ কোটি মানুষ আমাদেরকে গ্রহণ না করুক, কোনো সমস্যা নেই। আমরা হকের উপর থেকে কখনোই লড়বো না, কারণ হকের ভিতরে একজন থাকলে তার পিছনে যাওয়াটাই আমার জন্য ওয়াজিব। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার কথা বুঝতেছেন? আমরা অন্য কোনো কিছু নিয়ে দ্বিমত করতেছি না। আমার আলীকে আপনি কেন বলবেন মদ্যপ অবস্থায় নামাজ পড়াইছে? আসছে হাদিস, কিন্তু ওই হাদিসটা যে বর্ণনা করছে সে শেষ বয়সে খারেজি ছিল। আপনি জানেন, জেনে বুঝে আপনি মানুষকে এই সুন্নিয়তের ভিতরে খারেজিয়তের জিনিস বীজ ঢুকিয়ে দিবেন, এটা আমরা মানতে পারবো না। এবার আসেন ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মাওলা আলী কারামাল্লাহু আনহুর জীবনে উনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতে উনি ছিলেন না? ছিলেন। মানছে? মানছে। আপনারা বুঝতে হবে আমার কথাটা। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই তিনজনের আমলে হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহু বহাল তরবিয়তে ওনাদের খেলাফতকে মানছে। আমরাও ওনাদেরকে মানি। আমরা সুন্নি। আমরা কি সুন্নি। আর শিয়া কাকে বলে? শিয়াদের ডেফিনেশন যায় দেখবেন, কাউকে মানে না, শুধু আলীকেই মানে। আমি ঠিক বলতেছি? এখন কেউ যদি আমাকে শিয়া বলে, আমি শিয়া হয়ে গেছি? আপনার সুন্নি জামাতটা অনেক রক্তের বিনিময়ে। আল্লামা ইমাম গাজী শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহির রক্ত ঝরছে এটাতে। হাজার হাজার আলেম উলামার রক্ত ঝরছে, হাজার হাজার আউলিয়ায়ে কেরামের রক্ত ঝরছে। তারপরে এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হয়েছে। নাকি আমি মিথ্যা বলতেছি? তাহলে এটাকে খণ্ড বিখণ্ড, তণ্ড দণ্ড, এত কাহিনী কেন? ফির যার যার সুন্নিয়ত সবার। ঠিক আছে আমার কথা? আমরা এইভাবেই চলবো। সুন্নিয়তকে আমরা আঁকড়ে ধরতে হবে, কারণ সুন্নিয়ত হচ্ছে যে একমাত্র সঠিক দল। আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? এর বাদে দিয়ে হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহুকেও তো শহীদ করা হয়েছে, নাকি? শহীদ করা হয়েছে, খারেজিরা করছে। ইবনে মজলুম, মেবি ওনার নাম, মুসলিম। খারেজিরা ওনাকে শহীদ করছে। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মারওয়ান
বুদ্ধি করে, আমি শর্টকাট করতেছি, এইসব বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে আগেই, আমি সেজন্য এটা শর্টকাট করতেছি। মারওয়ান বুদ্ধি করে, টেকনিক করে, ইয়াজিদের তরফ থেকে এসে বিষ 2 বার খাওয়াইছে। তৃতীয়বারের সময় ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়েছে। বলেন না সবাই ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এখানে ইমাম হাসান জীবদ্দশায়, কারবালার মূল ফ্যাক্টরে চলে আসতেছি, যখন হযরত আলী কারামাল্লাহু আনহু শহীদ হন, শহীদ হওয়ার আগে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে উনি ইন্তেকাল করেন। ঠিক আছে? তো ইন্তেকাল করার পর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 6 মাস এই খেলাফতটা চালায়। তো সেই মুহূর্তে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মদিনার দিকে আসেন। তখন আপনার ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্ষমতা, দ্বন্দ্ব, ইসলামের বিভক্তি এগুলো উনি পছন্দ করতেন না। উনি একটু সহজ প্রকৃতির, সরল প্রকৃতির ছিলেন, যার কারণে উনি এগুলো না করে হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে একটা সন্ধি চুক্তি করেন। কি করেন? সন্ধি করেন। এই হিস্ট্রিগুলো আপনাদের জানতে হবে বাবা, আপনারা না জানলে আপনারাও তো মিসিং হয়ে যাবেন। আমি কথা বলতেছি ঠিক না বাজি? এখানে যখন সন্ধি হয়, সন্ধিতে কয়েকটা শর্ত ছিল। কয়েকটা শর্তের ভিতরে একটা শর্ত ছিল এই যে উনি ইন্তেকালের আগে, হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মারা যাওয়ার আগে খেলাফতের দায়িত্ব ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেঁচে থাকলে উনার কাছে, আর উনি যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে। সবাই বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো দেখা গেল প্রেক্ষাপট এমনই হলো, হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকাল করলেন, ইয়াজিদ সিংহাসনে বসে গেলেন। বসে যাওয়ার কাজ পরে মুসলিম উম্মার ভিতরে যিনি খেলাফতে বসেন, খলিফা হিসেবে বসেন, উনার সেখানে বায়াতের প্রশ্ন আসে। বায়াত, হাতে হাত মিলানো, কথা বুঝছেন? বায়াতের জন্য ইমাম হুসাইনকে ইয়াজিদ কি দেয়? প্রলোভন দেয়। প্রলোভনে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাজি হননি। উনি জানতেন ওনার কাছে সৈন্য নাই, ওনার কাছে লোকবল নাই যুদ্ধ করার মতো, কিন্তু উনি ইয়াজিদের সঙ্গে হাত মিলাইনি। কেন? কারণ ইয়াজিদ ছিল যে একজন দুশ্চরিত্র, লম্পট, মদ্যপ ব্যক্তি, যার কারণে এই চরিত্রহীন ব্যক্তির কাছে ইমাম হুসাইন নিজের ঈমানকে দেয় নাই। মুসলিম উম্মার রক্ষা